Taylor's and Lawrence series. Taylor series very rarely they will ask 2 mark question. Lawrence series 100% they will ask one 8 mark question. Now முதல்ல we will see the Taylor series. Taylor's series. நீங்க Taylor series for ஒரு variable படிச்சிருக்கீங்க, அப்புறம் Taylor series for 2 variables படிச்சிருக்கீங்க. இது Taylor series for complex variables. இப்போ now you have got a circle. You have got a circle. The center of the circle is A. Radius around R. The curve is C. Circle center is A. Radius is R. The circle is C. The function f of z is analytic on the curve and inside at all points. This singularity la onnu kedai. The function is analytic on the curve and inside. At all points inside it is analytic, on the curve also analytic. If z is any point you can take in the region inside. Appo f of z can be written, f of z is equal to, முதல்ல the center substitute பண்ணு, f of a plus z minus a, factorial 1, f dash of a la first derivative of the function at the point. First f of a, z minus the center by factorial 1 f dash. Apart z minus a whole square factorial f2 of a, z minus a whole cube factorial. அப்புறம் z minus a power 4 by factorial 4, fourth derivative at a. General term எழுதணும்னா ஒரு general term z minus a power n by factorial. Third derivative nth derivative plus dash up to what? Infinity. இப்போ இதான் Taylor series. இப்போ எப்போதும் இந்த about which point கொடுப்பாங்க. About the point A அப்படின்னா the point is center. About the point z0 origin அப்படின்னா center is origin. About the point z is 1 அப்படின்னா center is at z is 1. இப்போ about the point z is a னா அப்ப இந்த சீரிஸ் எப்படி வருது பாருங்க, z minus a எப்படி வரும், z minus a whole square. அப்போ about the point z is a ன்னு கொடுப்போம், இல்லைன்னா in powers of z minus a, about in powers of z minus a, in powers of z minus a, இதை 0 பண்ணுங்க, z is a, அதான் பாயிண்ட். in powers of z minus 1 அப்படின்னா இதை 0 பண்ணுங்க, z is 1. about z is 1 ன்னு கொடுக்கலாம், or in powers of z minus 1. both are what? Same. இப்போ இது இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க, இது 2 mark question. expand right Taylor series நீங்க தான் எழுதணும். இப்போ expand sin z in powers of z, in powers of z, in powers of z அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், in powers of z னா z square z cube அப்படி வரணும். in powers of z னா இத 0 பண்ணுங்க, z is, அப்படின்னா you have to expand about which point? Origin. அப்ப z is 0. அப்ப you are expanding about the point what? Origin. About origin we are expanding. இப்போ உடனே நீங்க என்ன பண்ணலாம், about origin னா a க்கு என்ன வேல்யூ? 0. அப்போ this is f of z is f of 0 a0, ஏன்னா about 0 we are expanding origin. அப்ப a0 னா z by factorial னா f dash of 0 a0, z square by factorial, ஏன்னா a0 z square f2 of 0, a0 னா z cube by factorial 3, z power 4 by 4,
f4 of z power 5 by 5 f5 of. இப்ப பாருங்க in powers of z அப்படின்னா everything must come z. அப்ப இத 0 பண்ணினோம்னா z is 0. அப்ப அந்த பாயிண்ட் is 0. பாயிண்ட்ங்கிறது என்னது a. அப்ப 0 இது 0 f dash of. எது ஃபங்க்ஷன் f of z. So f of z is the function. இப்ப நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் f dash of z cos z. செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்னா மைனஸ் sin z. தேர்ட் டெரிவேட்டிவ்னா மைனஸ் cos. fourth டெரிவேட்டிவ்னா பிளஸ் sin z. ஏன்னா sin z டெரிவேட்டிவ் cos z டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா மைனஸ் z, இது மைனஸ் cos z. cos z டெரிவேட்டிவ் மைனஸ் sin z, another minus plus sin z. fifth டெரிவேட்டிவ் வரணும்னா ஒரு நாலஞ்சு டெரிவேட்டிவ் போட்டா போதும். இப்போ I want f of 0. f of 0 na put z is 0, sin 0 0. f dash of 0 cos 0, f dash of 0 na cos 0 1. f2 of 0, f2 of 0 na z0 போட்டா sin 0 0. f3 of 0 அப்ப minus cos 0 minus 1. இங்க 0 போட்டா minus cos 0 1 minus 1. f4 of 0 sin 0 0. f5 of 0 cos 0 1. இப்ப பாருங்க what is f of z? sin z. f of z sin. இப்ப இதுல எல்லாம் 0 வருது பாருங்க. f of 0 0, f2 of 0 0, f4 of 0 0. இப்போ பாக்கி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. z by factorial 1. What is f dash of 0 1. அப்புறம் இது 0. z2 by factorial 3. What is f3 of 0 minus z power 5 by factorial 5. What is f5 of 0 1. Therefore இப்போ பாருங்க sin z is z by factorial plus இது minus z2 by factorial. அடுத்தது plus factorial. இப்போ அது சிமெட்ரி வருது plus minus plus. அடுத்தது என்ன வரும் minus. அடுத்தது என்ன டேர்ம் z power 7 by factorial. அடுத்தது என்ன வரும் plus z power 9 by factorial. அடுத்தது மைனஸ். அப்படி போயிட்டு இதான் நீங்க என்ன பண்ணணும் dash up to infinity. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன கேட்டிருக்காங்க sin z in powers of z using Taylor series. இப்போ in powers of z னா இது equal to 0, z is 0. அப்ப we are expanding about origin. அப்ப இந்த a point is 0. அது substitute over. இப்போ now next one is a 2 mark question we have asked repeatedly in the exam. But now expand f of z is equal to 1 by z square as Taylor series. As Taylor series about the point z is equal to 2. நம்ம ஃபார்முலா என்ன கொடுத்திருக்கோம்னா about z is equal to a. z is equal to a ங்கறதா சென்டர். இப்போ z is equal to 2 அப்படினா a வேல்யூ about z is equal to 2 னா a வேல்யூ 2. அப்போ the Taylor series will become f of z is equal to what is f of z 1 by z. About which point we are expanding? Z is 2. அப்ப a is 2.
அப்போ இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். f of 2. வாட் இஸ் f of 2 அப்படின்னா a க்கு 2 போடணும். இதுக்கு 2 போட்டேன்னா 1/2 ஸ்கொயர். how much 1/4. இப்போ பாருங்க, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன், பவர் -2 இதை மேல கொண்டு வந்தா பவர். இப்போ திருப்பி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா f dash of z x பவர் n ஃபார்முலா -2z பவர் 1. செகண்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா திருப்பி -2 இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா -3z பவர் -2. அப்ப இது எவ்வளவு வரும், 6z பவர். f3 இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா 6 into -4z பவர். ஒரு 3-4 டேர்ம் போட்டா போதும். this is enough. இப்போ if you want f4 வேணா எழுதி, I will stop with this. இப்போ பாருங்க, f of 2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது f dash of 2 கண்டுபிடிக்கணும். what is f dash of z? f dash of z is தோர் பாருங்க -2 by இது கீழே வந்துட்டா அப்ப f dash of 2 -2 z க்கு 2 போட்டா 2 cube 8 minus. அடுத்தது f3 of f2 of z 6z power minus. f2 of z now 6 by z. அப்ப f2 of 2 போட்டோம்னா 6 by 2 power 4. 2 power 4 எவ்வளவு 16. 2 ஆல் அடிச்சுனா 3 by 8. f3 of z தோருக்கு பாருங்க -24 minus by 8. அப்போ f3 of இங்க 2 போட்டோம்னா f3 of 2 f3 of 2 னா -24. 2 போட்டோம்னா 2 power 5 32. 8 ஆல கேன்சல் பண்ணுது. 3 times 4 times. So, இப்போ Taylor series about which point you want to? இப்போ நான் அந்த Taylor series f of z, f of a அப்படின்னா f of z minus a அப்ப z minus 2. இந்த 2 இங்க வந்துரும். z minus 2 by factorial f dash of a 2. z minus a whole square factorial f2 of z minus a whole cube factorial f3 of 2. இது போறோம். if you want you can write power 4 by factorial 4 f4 of 2 then ஒரு term கண்டுபிடிங்க. இப்ப பாருங்க f of z f of 2 எவ்வளவு? what is f of 2? 1/4. z minus 2 by 1 factorial 1. இது அப்படியே விட்டுறலாம், இல்ல போடுறதுதான் போடுறோம். what is f dash of 2 minus 1? z minus 2 whole square by factorial 2. What is f2 of 2? 3 by 8. 3 by 8. இப்ப அடுத்தது z minus 2 whole cube by factorial 3 னு வச்சுங்க. factorial 3 னா 1 2 3 எவ்வளவு 6. factorial 2 னா 1 2 2 factorial 3 னா 6. f3 of 2 என்ன -3 by 3 by 4. இப்ப now f of z is 1/4. இங்க பாருங்க இது -1/4. இது 3/16. இது இந்த 3 இதோட அடிச்சிடலாமா 2 டைம். அப்ப -1/4. dash dash up to infinity. இது நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு, நம்ம கொஞ்சம் டேர்ம் இருக்கு. இப்ப பாருங்க this is Taylor series about which point? z is 2.
Z2 னா A வேல்யூ 2. இது இந்த சைடு கொண்டு வந்து என்ன வரும்? Z minus 2. அப்ப the series will be in the form of Z minus 2. Z minus 2, Z minus 2 whole square Z minus. இப்ப அதனால எக்ஸாம்ல find the Taylor series about Z is equal to 2 அப்படின்னு கேட்கலாம். or in powers of Z minus 2. in powers of Z minus 2 னா Z minus 2 ல சீரிஸ் வரணும். அப்ப இந்த 0 பண்ணுங்க. is equal to 0 போட்டா Z is 2. A is 2 over. இப்ப now இதான் Taylor series. இந்த Taylor series mostly they may ask in 2 mark question. State Taylor series இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் கொடுக்கலாம் 2 mark. இந்த Lorentz series தான் they will ask in 8 mark questions. இந்த Lorentz இந்த Taylor seriesல the function is analytic on the circle and inside we are expanding about which point? Center. இந்த Lorentz seriesல என்ன பார்க்குதுன்னா you are having a point A. இதுதான் center. But at the point it is not analytic. Lorentz seriesல இந்த point A இருக்கு பாத்தீங்களா அது சிங்குலர். அந்த பாயிண்ட்ல it is not analytic. அதனால நான் என்ன பண்றேன் இந்த A I want to avoid. Why? This is a singularity. Here the function is not analytic. அப்ப இந்த A ரிமூவ் பண்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் போடுறேன். இந்த சென்டர் A some radius இது எடுத்துங்க. இது C1. ஏன் இந்த சர்க்கிள்? to avoid this point. ஏன்னா at A it is not analytic. இப்ப இந்த சர்க்கிள் அப்படியே என்லார்ஜ் பண்ணிட்டே போறேன். இந்த இடத்துல இன்னொரு சிங்குலாரிட்டி வரும். A சிங்குலர், இங்க ஒரு B சிங்குலாரிட்டின்னு வச்சுங்க. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இதுக்கு அடுத்த சிங்குலாரிட்டி இந்த இடத்துல இருக்கு. அப்புறம் இங்க இருக்கலாம் அங்கெல்லாம் இருக்கும். இப்ப I draw another circle. இதை அவாய்ட் பண்ணணும். இப்ப அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா I draw 2 circles. One circle C1, another circle C2. இந்த first circle என்ன? A அவாய்ட் பண்றது. ஏன் இது சிங்குலாரிட்டி. இந்த செகண்ட் சர்க்கிள் என்னன்னா இங்க ஒரு சிங்குலாரிட்டி. அதனால இந்த சர்க்கிள் அப்படியே என்லார்ஜ் பண்ணிட்டே போகும். இதெல்லாம் போறோம்னா சிங்குலாரிட்டியே வரல. இங்க போற சிங்குலாரிட்டி. அப்ப நிறுத்திடுது. அப்போ இந்த ரீஜன் ஃபுல்லா the function is analytic. The function is analytic on C1 and on C2. இந்த ரீஜனுக்கு பேரு in between circles இருக்கு இல்லையா, இந்த ரீஜனுக்கு பேரு annular region. இப்ப அதனால இப்ப நான் சொன்னாப்ல புக்ல என்ன சொல்ல மாட்டாங்கன்னா என்ன சொல்ல மாட்டாங்க. There are 2 circles C1 and C2 concentric அப்படின்னா same center. C1 and C2 are 2 concentric circles with the center at A such that the function f of z is analytic on C1 and on C2 and in the annular region. But what about at A? At A it is not analytic. A ங்கிறது singularity. அதனால அந்த A அவாய்ட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? We draw the circle. அதுக்கப்புறம் இப்படியே போனா அங்க ஒரு சிங்குலாரிட்டி வரலாம். அதுக்கு முன்னாடி you draw another concentric circle such that this singularity avoided, this also avoided. இப்போ it is analytic on the curve, on C2 and in this region. இப்போ இந்த f of z can be written, எது சென்டர் இங்க? சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் A. அது ஒரு சிங்குலாரிட்டி. இப்போ now this can be written as ஒரு கான்ஸ்டன்ட் A0 plus A1 z minus any point z in the annular region. In the region any point எடுத்தீங்கன்னா it can be written as A0 A1 z minus A, A2 z minus A whole square, A3 z minus A whole cube. இப்படியே போகும். ஒரு ஜெனரல் டேர்ம் எழுதுனா an z minus A power n up to infinity. இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் பவர்ஸ் பாருங்க. பவர் 1 எது சென்டர் A.
z minus a whole square whole cube whole power n up to infinity வரைக்கும் வரும். இது பாசிட்டிவ் பவர்ஸ். a0 a1 a2 இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் பிளஸ் இப்போ b1 by z minus a இதுக்கு என்ன பவர் 1, b2 by z minus a whole square, b3 by z minus a whole cube. ஒரு ஜெனரல் டர்ம் bn by z minus a power n இல்லனா பவர் m னு போடுங்க, பவர் m up to. இப்போ இந்த சீரிஸ்ல z க்கு a போட்டோம்னா என்ன ஆகும் பாருங்க. z க்கு a போட்டோம்னா அந்த சென்டர் போட்டோம்னா சொன்னேனே this is singularity. z க்கு a போட்டேன்னா இதெல்லாம் சிதாயிடும். இந்த கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் a போட்டோம்னா fully everything zero. இந்த a போட்டோம்னா denominator 0 0 square 0 cube போட்டா denominator 0 what will happen? Infinity. அப்ப this is what when I put a the function becomes infinite. அப்ப இதுக்கு பேர் என்ன? Singularity. Infinity ஆகுதுன்னா it is called pole. இப்போ பாருங்க இந்த பாசிட்டிவ் பவர்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா, இந்த டர்ம் இது இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகுது. இதுக்கு பேரு ரெகுலர் பார்ட். இதுக்கு பேர் என்ன? ரெகுலர் ஆர் இன்னொரு நேம் அனாலிட்டிக் பார்ட். முன்னாடியே சொன்னேனே ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் அனாலிட்டிக் ஆர் ரெகுலர். இந்த பார்ட்டுக்கு பேரு ரெகுலர் பார்ட் ஆர் அனாலிட்டிக் பார்ட். இந்த பார்ட்டுக்கு பேரு இந்த கீழே z minus a வந்து பாத்தீங்களா, இதுக்கு பேரு பிரின்சிபல் பார்ட். இதுக்கு பேரு பிரின்சிபல் PRINC மெயின் பிரின்சிபல் பார்ட். காலேஜ் பிரின்சிபல் சொல்றோம் இல்லையா, பிரின்சிபல் பார்ட். இதுக்கு பேரு ரெகுலர் ஆர் அனாலிட்டிக் பார்ட். இதுக்கு பேரு இந்த டெய்லர் சீரிஸ்னா ஒன்லி பாசிட்டிவ் பவர்ஸ் வரும், நெகட்டிவ் பவரே வரும். லாரன்ஸ் சீரிஸ்ல பாசிட்டிவ் பவர் வரும், நெகட்டிவ் பவர். நெகட்டிவ் பவர்ஸ் வந்ததுனாலே உடனே நினைத்திருக்கிறோம் இது லாரன்ஸ் சீரிஸ். இப்ப பாருங்க இந்த பிரின்சிபல் பார்ட். இப்ப z ஏன்னு போட்டோம்னு வச்சுங்க, இதெல்லாம் இன்ஃபினிட்டி ஆயிடும். அதனால தான் பாயிண்ட் இஸ் சிங்குலாரிட்டி. இப்ப நவ் இந்த பிரின்சிபல் பார்ட்ல சார் இந்த நெகட்டிவ் பார்ட், நெகட்டிவ் பவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நெகட்டிவ் பவர் -1 பவர் -2 அதான் பிரின்சிபல் பார்ட். இந்த பிரின்சிபல் பார்ட்ல இதோட நின்று விடுது சார், இதெல்லாம் இல்லை. b1 by z minus a. அப்போ what is the power for z minus a? 1. இதோட நின்று போயிடுறது அப்படின்னா z is a, இது போல் ஆர்டர். இந்த பிரின்சிபல் பார்ட்ல இதோட நின்று போயிடுது சார், இதெல்லாம் கிடையாது. ஒன்லி அப் டு z minus a whole square. அப்போ z is a is போல், ஏன்னா இந்த இன்ஃபினிட்டி ஆகுது. z is a போல் ஆர்டர் என்ன 2 சார். இதோட நின்று போயிடுது சார் மேக்ஸிமம் அப்படின்னா இது போல் ஆஃப் ஆர்டர் m. இல்ல இது இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போறது சார். இந்த பிரின்சிபல் பார்ட்ல டேர்ம்ஸ் ஆர் கோயிங் அப் டு இன்ஃபினிட்டி. அப்போ z is a is a pole, z is a இதோட நின்னுடுதுன்னா போல் ஆஃப் ஆர்டர் மேக்ஸிமம் என்ன பவர் m போல் ஆஃப் ஆர்டர். இல்ல இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போறதுன்னா தென் இந்த இப்போ போல்னு சொல்றது இல்ல, z is a is essential singularity. கடைசியில நான் சிங்குலாரிட்டி பத்தி சொல்றேன். இப்போ if the principal part has got terms extending up to infinity, then the center தான பாத்தீங்களா, அதானே போல். z is a is called essential singularity if it has terms extending up to infinity. இல்ல சார் இதோட ஸ்டாப் ஆயிடுறது, மேக்ஸிமம் எவ்வளவு பவர் m, அப்போ it is called the pole of order m. இப்ப பாருங்க இந்த சிங்குலாரிட்டின்னு வந்திருக்கிற எது சிங்குலாரிட்டி? z is a. அப்போ 1 by z minus a இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த டேர்ம் இது இதோட இருந்தாலும் சரி, இதோட இருந்தாலும் சரி, இதோட இருந்தாலும் சரி, அப் டு இன்ஃபினிட்டி போனாலும் சரி, ஆர்டர் m இருந்தாலும் சரி, z is a சிங்குலாரிட்டி. இதுக்கு எது ரெசிடியூ? ரெசிடியூ அட் z is a னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் 1 by z.
இந்த லாரல் சீரிஸ்ல இந்த 1/z minus a இது பாத்தீங்களா, அதுக்கு எது கோஎஃபிஷியன்ட்? 1/z minus a எது கோஎஃபிஷியன்ட்? b1. அதான் ரெசிடியூ. இது போல் ஆஃப் ஆர்டர் 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், போல் ஆஃப் ஆர்டர் m இருக்கலாம், எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டியா இருந்தாலும் எப்போதுமே எது ரெசிடியூ அட் z is a னா 1/z minus a. அதுக்கு என்ன கோஎஃபிஷியன்ட்? b1. அதான் சிங்குலாரிட்டி. இப்போ இதான் லாரல் சீரிஸ். இந்த ஏங்கிறது சென்டர், there it is not analytic. அப்ப I draw a circle C1, another circle C2. இன்னும் வேற ஏதாவது சிங்குலாரிட்டி அவாய்ட் பண்றதுக்கு on C1 and C2 function analytic. In this region it is analytic. Then the function can be expanded in the form of ஒரு positive powers. z minus a, z minus a whole square up to infinity. இதுக்கு பேரு ரெகுலர் பார்ட். இப்போ நெகட்டிவ் பவர்ஸ் டினாமினேட்டர் z minus a, z minus a whole square. இதுக்கு பேரு பிரின்சிபல் பார்ட். இப்போ ஒரு ஃபைனைட் ஸ்டேஜோட ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா, ஃபைனைட் டர்ம்ஸோட நின்று விடுதுன்னா போல் ஆஃப் ஆர்டர் m at z is a. இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போச்சுன்னா எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி. ரெசிடியூ என்ன அப்படின்னு கேட்டா 1/z minus a கோஎஃபிஷியன்ட் நேம்லி வாட்? v1. இப்போ இதை ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ இந்த லாரல் சீரீஸ்க்கு இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். 1 minus x power minus 1. 1 minus x power minus 1. இந்த பவர் மைனஸ் 1 இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ் வரும். பவர் மைனஸ் 1 இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ். இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ்னா எல்லாம் பிளஸ் ஆயிடும். This is equal to 1 plus x square plus x cube x power 4 up to. இப்போ இதை நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு காம்பாக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எழுதுறேன். 1 minus x power minus 1 summation இந்த 1 plus x square plus x power 4 up to infinity என்ன எழுதுறேன்? x power n. இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா மைனஸ் மைனஸ்னா பிளஸ் ஒரே டேர்ம் x power n n 0 to infinity. இப்போ பாருங்க 1 minus x power minus 1 n 0 கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் x power 0 1. அப்புறம் அடுத்து 1 போட்டோம்னா x power 1 x. அடுத்து 2 போட்டீங்கன்னா x power 2. அடுத்து x power 3. அடுத்து x power 4. x power 5. அப்ப n க்கு 0 1 2 3 வரிசையா கொடுத்தோம்னா இந்த சீரிஸ் வந்துடும். அதை இப்படி எழுதுறேன். இப்போ அடுத்தது இந்த 1 plus x power minus 1. இந்த 1 plus x power minus பவர் மைனஸ் தான் இன்ஃபினிட் நம்பர். இந்த பிளஸ் வந்ததுன்னா ஆல்டர்னேட் டர்ம் will be negative. 1 minus x plus x square minus x cube plus x power 4 minus x power 5. அதனால இது என்ன எழுதிக்கலாம்னா 1 plus x power minus 1. இங்க பிளஸ் மைனஸ் வந்ததுன்னா ஆல்டர்னேட் டர்ம் நெகட்டிவ் ஆகுது இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? சேம் minus 1 power n x power n என்ன 0 minus 1 power n x. இங்க பிளஸ் மைனஸ் வந்ததுன்னா minus 1 power n. இப்ப n க்கு 0 போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. minus 1 power 0 1 x power 0 1 அப்போ 1 ஆயிடும். 1 போட்டீங்கன்னா minus 1 power 1 x power 1 இது minus x கரெக்ட். 2 போட்டீங்கன்னா power 2 minus 1 whole square plus x square right. 3 போட்டீங்கன்னா minus 1 cube x cube இது minus x cube கரெக்ட். இப்போ இதுதான் நான் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண போறேன். 1 minus x power minus 1 னா both minus னா plus x power. 1 plus x power minus 1 னா plus minus வந்துனா minus 1 power n x power n n 0 to infinity. எப்போதுமே n 0 to. இப்போ இந்த ரெண்டு சீரிஸ்க்கு என்ன கண்டிஷன்னா இந்த x ஓட வேல்யூ should be less than 1. Modulus x should be less. Numerically இதோட வேல்யூ numerically it should be less than 1. அதோட மேக்னிட்யூட் எடுத்து பார்த்தா it should be less than 1. அதான் இதுக்கு கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்றதுக்கு தான் ப்ராப்ளத்துல கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க. இது ரெண்டுத்துக்குமே என்ன கண்டிஷன்? இந்த x ஓட வேல்யூ should be modulus wise less than 1. numerically magnitude மட்டும் எடுத்து பார்த்தா it should be less than. இப்போ
இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போறோம். இதுல ஒரு சிம்பிள் ஐடியா அது மட்டும் தெரியும். இப்போ இங்க பாருங்க, find the Lorentz series. Find the Lorentz series of f of z is equal to z square minus 1 by z square plus 5z plus 6. 5z plus 6. In the region 1 modulus z less than 2 modulus z less than 3 modulus z greater than. இந்த ப்ராப்ளம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பட் பயங்கர பட் ஒரு 10 क्वेश्चन பேப்பர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 4 क्वेश्चन பேப்பர்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. இந்த 3 கண்டிஷனும் சில சமயத்துல கேட்க மாட்டாங்க. ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கேட்பான், 2 கண்டிஷன் கேட்பான், இதை மட்டும் கேட்டிருப்பாங்க ஒரு ப்ராப்ளத்துல, இதை மட்டும் ஒரு ப்ராப்ளத்துல கேட்டிருப்பாங்க, இதை மட்டும் கேட்டிருப்பாங்க, 2 கேட்டிருப்பாங்க, சில ப்ராப்ளத்துல 3 கேட்டிருப்பாங்க. இது இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இந்த லாரன்ஸ் சீரிஸ் ப்ராப்ளம் வந்த உடனே நம்ம பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் போடணும். எல்லா ப்ராப்ளத்துலயும் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் போடணும். இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன்ல போடணும். பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷனுக்கு பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா டினாமினேட்டரோட டிகிரி must be greater than numerator degree. Denominator degree must be greater than numerator. இங்க denominator என்ன டிகிரி 2, numerator என்ன டிகிரி 2, ஈக்குவலா இருக்கு. Denominator degree must be greater. இல்ல சார் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா first we have to divide. இப்போ நான் அதனால என்ன பண்றேன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் கவனிச்சீங்கன்னா எல்லாம் அதே வரும். f of z is z square minus 1 by z square plus 5z plus 6. இப்போ டினாமினேட்டரோட டிகிரி must be greater than numerator degree. இது 2, இதுவும் 2 ஈக்குவலா இருக்கு. அப்போ you should divide. நிறைய பேர் இந்த டிவைட் பண்ணாம போட்டுருவாங்க, ஃபுல்லா 0 போட்டுருவாங்க. இப்போ முதல்ல டினாமினேட்டர் டிகிரி must be greater. It is not greater, equal. So we have to divide. எப்படி டிவைட் பண்றோம்னா z square minus 1 by z square plus 5z plus 6. இப்போ இந்த z square by z square by z square ஓட இருக்குமா, z square by இப்போ இத பெருக்கினீங்கன்னா z square plus 5z plus 6. இப்போ என்ன பண்ணணும், z square by z square 1 நால பெருக்கினா அது சப்ட்ராக்ட். இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா z square minus z square கேன்சல் ஆகும். இத சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா இது மைனஸ் இது சப்ட்ராக்ட் பண்றதா minus 5. minus 1 இத சப்ட்ராக்ட் பண்ணா minus 6. minus 1 minus 6 எவ்வளவு minus 6. அப்ப this minus this z square cancel ஆயிடும். சப்ட்ராக்ட் பண்றது minus 5z, minus 1 minus 6 சப்ட்ராக்ட் பண்றது minus 7. இப்போ இதுக்கு என்ன டிகிரி 1, இதுக்கு என்ன டிகிரி 2, நம்ம டிவைட் பண்ண முடியாது. இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ இங்க பாருங்க 32/5 இத டிவைட் பண்ணனா 32 divided by 5 whatever that is 6 times 30. பாக்கி என்ன இருக்கு 2. இந்த 6 இந்த 32/5 நம்ம என்ன எழுதலாம், இதுக்கு பேர் என்னன்னா கோஷன்ட். இது ரிமைண்டர், இது டிவைசர். இதான் டிவைட் பண்றோம், டிவைசர். இப்ப 32/5 நான் என்ன எழுதுறேன் 6 plus 2/5. கரெக்ட்டா இல்லையா? இப்ப LCM எடுத்தா என்ன வரும் 30 plus 2/5. கரெக்ட்டா? இப்ப இதுதான் ஃபங்க்ஷன். இதான் ஃபங்க்ஷன். இந்த 6 என்ன கோஷன்ட், 2 என்ன ரிமைண்டர், 5 என்ன டிவைசர். சோ எப்போது நீ டிவைட் பண்றது என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணு, ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோஷன்ட் பிளஸ் ரிமைண்டர் பை டிவைசர். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இதான் ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் வாட் கோஷன்ட். எது கோஷன்ட் 1, ரிமைண்டர் -5, divisor or function is equal to quotient plus remainder by divisor.
இப்போ எல்சிஎம் எடுத்து பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ, இது மேலே போகும் -5z -7 இது போட்டோம்னா இந்த 5z -5z இந்த 6 வரும் இல்லையா, 6 -7 -1 அப்படியே வரும். கரெக்ட். இப்போ பாருங்க, இதை நம்ம என்ன எழுதிக்கணும், 1 இந்த மைனஸை நான் வெளியில் எடுத்துக்கிறேன், இல்லைன்னா அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். மைனஸ் வெளியில் எடுத்தா 5z +7. இது ப்ராடக்ட் எவ்வளவு 6, சம் எவ்வளவு 5, ஃபேக்டரைஸ் பண்ணு. z +2 z +3. ஏன்னா ப்ராடக்ட் 6 சம் 5, அப்ப 2 3 z +2 z +3. பெரிய பாருங்க, z2 2z + 3z 5z + 6 கரெக்ட். இப்போ பாருங்க, denominator degree 2, numerator degree 1, so I can put it into partial fraction. இப்போ இத partial fraction ல போடணும். இப்போ இத partial fraction ல போட்டேன்னா 5z +7 z +2z +3 a/z +2 b/ numerator பத்தி கவலைப்படக்கூடாது, a/z +2 b/z. இப்ப ரெண்டு சைடையும் என்ன பண்ணணும்னா இதால மல்டிப்ளை, எப்போதுமே டினாமினேட்டரால மல்டிப்ளை பை வாட், z +2 z +3. both sides. இது பெருக்கிறதே நாம கேன்சல் ஆகும், 5z +7. இதை பெருக்கிறதே இந்த z +2 போயிடும், a into z. இங்க பாருங்க, இது பெருக்கிறதே z +2 கேன்சல், z +3. இதை பெருக்கிறதே z +3 போயிடும். இப்ப நம்ம aim is to find what, ab. முதல்ல இதை 0 பண்ணுவோம், z +2 0. அப்ப z எவ்வளவு -2, அதை இங்க போடும், இதுல போடும். z க்கு -2 போட்டா -10 +7, -2 போட்டா இது 0 ஆயிடும். இப்ப a -2 + 3 1, அப்போ இது -3, இது a சார், இது a வேல்யூ. அடுத்தது இத 0 பண்ணனா z +3 0 னா z எவ்வளவு -3. அப்ப z க்கு -3 போட்டேன்னா 5 into -3 -15 + 7 முடிஞ்சு போச்சு. -3 -15 + 7 இது 0, b இது 0, -3 + -3 + 2 -2, அப்ப -8 is -2, அப்ப b எவ்வளவு 8. இப்போ இந்த ஸ்டெப்ல நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். 1 minus the minus இருக்கு, இந்த வேல்யூ தான் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன். ஒரு பிராக்கெட் போடும் மைனஸ், இதை தான் எழுத போறோம். இதுக்கு பதிலா என்ன எழுதுறேன், a/-3/z +2 b/8/z +2. இப்போ இங்க பாருங்க, இப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன்ல டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் டிகிரி ஈக்குவல், அதனால முதல்ல டிவைட் பண்ணிட்டு, இப்ப பாருங்க இதோட டிகிரி 2 இதோட டிகிரி 1, அப்புறம் இத பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன். சில நிறைய ப்ராப்ளம்ல டினாமினேட்டர் டிகிரி will be greater than numerator, அப்ப டைரக்டா பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் போடுறோம். இப்ப இது வாச்சா, இப்ப f of z is இங்க 1, இதான் ஃபங்க்ஷன் 1, இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு போனா 3/z +2 3/, இதை எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா -8/, இப்ப பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் போறாச்சு. இப்ப நம்ம 3 கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு சார். இந்த கண்டிஷன்ல இது பாருங்க, இது வெறும் கான்ஸ்டன்ட், இது விட்டுடு. எது ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு பாருங்க, z +2 z +3. இப்ப இது z +2 இருந்தாலும் சரி, z -2 இருக்கலாம், z +3 z -3. இந்த நம்பர் மட்டும் பாருங்க, என்ன நம்பர், 2 3. இந்த 2 3ங்கறத இந்த மேக்னிட்யூட் மட்டும் எடுத்துங்க, 2 3, இது 2 இது 3, -3 இந்த -2 இருந்தாலும் 2, +3 இந்த -3 இருந்ததால மேக்னிட்யூட் மட்டும் எடுத்தா 2 3. இப்போ 2 3. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல இந்த z கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாடுலஸ் z இதுக்கு கீழே இருக்கலாம், இதுக்கு கீழே இருக்கு.
அப்ப என்ன அர்த்தம்? மாடுலஸ் z லெஸ் தென் 2 அப்படி இருக்கும். அதான் ஒரு கண்டிஷன். ஒண்ணு இந்த 2க்கு கீழே இருக்கலாம், மாடுலஸ் z லெஸ் தென். இல்லைன்னா இது ரெண்டுத்துக்கு நடுப்புற இருக்கும். அப்போ மாடுலஸ் z lies between what 2 and 3 second. இல்லைன்னா மாடுலஸ் z greater than 3. இதான் மூணு கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் இந்த கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தோம் 2 3 இருக்குதா? 2 3 இதுக்கு கீழே இருக்கலாம், இல்லை இது நடுப்புற இருக்கலாம், இல்லை இது மேல இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். இப்ப நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எடுத்துக்கணும். வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்? இதுல ஒரே ஒரு சின்ன ஐடியா புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா கணக்கு ரொம்ப ஈஸியா போடுறோம். கேஸ் 1. இப்போ 3 கேஸ் மாடுலஸ் z லெஸ் தென் 2. இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், புரியறதுக்காக இப்படி போட்டு இந்த கான்ஸ்டன்ட்ஸ் என்ன 2 3. மாடுலஸ் z இஸ் வாட் லெஸ் தென் 2. அப்ப இது ரைட் லெஸ் தென் 2. இப்போ இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுது f of z is 1 plus 3 by z plus minus 8 by z plus. இந்த கான்ஸ்டன்ட் எடுங்க, இந்த ஃபேக்டர் வாங்க. இப்போ z2 இருக்கு இல்லையா, z2. இப்போ இந்த z2ல இந்த மாடுலஸ் z, இந்த மாடுலஸ் z பெருசா 2 பெருசா? இந்த மாடுலஸ் z பெருசா 2 பெருசா? இப்போ இதுல எது பெருசு? 2 தான் பெருசு. ஏன்னா மாடுலஸ் z இஸ் வாட் லெஸ் தென் 2. அப்போ இந்த z பெருசா 2 பெருசா? மாடுலஸ் z பெருசா 2 பெருசானா எது பெருசு? 2. அந்த பெரிய நம்பரை நம்ம வெளியில எடுக்கணும். 1 plus 3 2 வெளியில எடுக்கணும். ஏன் சார் 2 வெளியில எடுக்கிறேன்? 2 is greater than what மாடுலஸ் z. அப்போ 2 greater than மாடுலஸ். அப்ப 2 வெளியில எடுக்கணும். 2 வெளியில எடுத்தா டிவைட் பை 2. இது டிவைட் பை 2 என்ன வரும்? 1 plus z. அடுத்து இப்போ இங்க பாருங்க, z பெருசா 3 மாடுலஸ் z பெருசா 3 பெருசானா எது பெருசுது? 3 தான் பெருசு. 3 is bigger than what மாடுலஸ். அப்ப 3 ஐ வெளியில எடு. இப்போ -8. 3 ஐ வெளியில எடுத்தா 1 டிவைட் பை 3. இப்பவே கரெக்ட்டா செக் பண்ணீங்க. பெருக்கி பார் 2 plus z கரெக்ட். பெருக்கி பார் 3 plus z ரைட். இப்ப இதுல என்ன ரீசன்னா, இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தோம்னு வச்சுங்க, இதோட மாடுலஸ், இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தோம்னா நான் என்ன சொன்னேன்? 1 plus x. இந்த மாடுலஸ் should be less than 1 சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ மாடுலஸ் z by 2 வரும். இப்ப இதுல எது பெருசு? 2 தான் பெருசு. எது சின்னது? மாடுலஸ் z சின்னது. அப்ப இதோட வேல்யூ must be what less than 1. denominator பெருசுனா வேல்யூ should be less than 1. அப்ப இது satisfies the condition. இப்ப z is bigger than what 3 is bigger than what modulus z. அப்ப this will be less than 1. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணு. சிம்பிள் திங். modulus z less than இங்க மார்க் பண்ணு. இப்ப இந்த ஃபிகர் இருக்கு பாத்தீங்களா? இப்ப இதுல எது பெருசுன்னு பாருங்க. 2 பெருசா z பெருசா? 2 தான் பெருசு. 2 இருக்கு. 3 பெருசா modulus z பெருசா? 3 தான் பெருசு. take 3 outside அப்படி. இப்போ 1 plus 3 by z இத மேல கொண்டு போறோம்னா பவர் மைனஸ் 8 by 3 பவர் என்ன? மைனஸ். இப்போ அந்த ஃபார்முலா 1 plus x power minus 1. Apply that formula. So 1 plus 3 by 2. இது என்ன ஃபார்முலா? 1 plus x power minus 1. 1 plus x power minus 1. அப்ப என்ன வரும்? minus 1 power n minus 1 power n x power n. அப்ப z by 2 power n. n என்ன வேல்யூ? 0 to minus 8 by 3. இது என்ன ஃபார்முலா? 1 plus x power minus 1. இந்த summation minus 1 power n x power n z by 3 power n. n என்ன? 0. ஓகே. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு லைஃப் என்னன்னு கேட்டா, இந்த வேல்யூ should be less than 1. இதோட மாடுலஸ் should be what less than 1. இப்போ அதனால இதை என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா, இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை, மாடுலஸ் less than 2 2 3. இப்போ ஒரே நிமிஷம் பாருங்க, இதுல எது பெருசு? 2 தான் பெருசு. இதுல எது பெருசு? 2 பெருசா மாடுலஸ் பெருசானா 2 பெருசு.
மாடுலஸ் z பெருசா 3 பெருசா 3 தான் பெருசு. அதை வெளியில எடுத்துறோம். சப்போஸ் இங்க -3 இருந்தா கூட நீங்க -3 வெளியில எடுத்துரும். அப்பதான் இங்க +1 வரும். ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இருக்கு. 1 + x 1 - x. இத சாதாரணமா டீச்சர்ஸ் எப்படி போடுவாங்கன்னா இப்படி போடுவாங்க. மாடுலஸ் x இருக்கு. இந்த 2 கீழே கொண்டு by 2 less than 1. அப்போ இதோட மாடுலஸ் less than 1 அப்படி போடும். இப்போ மாடுலஸ் z less than 3 ன்னு எழுதிப்போம். இப்போ டிவைட் பண்ணுவோம். மாடுலஸ் z by 3 less than. இப்போ அதனால இது less than 1 முடிஞ்சு. இப்போ now அடுத்த கேஸ். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் முடிஞ்சிச்சா? இது ப்ராப்ளம் இதோட அப்படியே இருந்துட்டா போதும். இப்போ பாருங்க இது பவர் பார்த்தீங்கன்னா பவர் n க்கு 0 1 2 3 வரிசையா போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே பாசிட்டிவ் பவர்ல நெகட்டிவ் பவரே வரல. அப்படின்னா இது டெய்லர் சீரிஸ். They will ask only Lorentz series. ஆனா இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கலா என்ன ஆயிடும்னா டெய்லர் சீரிஸ் ஆயிடும். ஏன்னா எல்லாமே பாசிட்டிவ் பவர். செகண்ட் ப்ராப்ளம், செகண்ட் கேஸ் 2. இவ பாருங்க. டக்கு போடுவோம். What is second case? 2 less than. அப்போ what is the position? The result comes here. அப்போ இப்போ ஃபங்க்ஷனை திருப்பி எழுது. இப்போ இங்க வாங்க. Now you see. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நீங்க கேளுங்க. 2 less than modulus z less than 3. இதானே இங்க இருக்கு. அப்போ z பெருசா 2 பெருசா? மாடுலஸ் z பெருசா 2 பெருசா? மாடுலஸ் z தான் பெருசா. அப்ப z வெளியில இந்த z வெளியில எடுத்தா டிவைட் பை z. z வெளியில எடுத்தவன் ஏன் மாடுலஸ் z bigger than 2. அப்ப z வெளியில எது பெருசோ அதை வெளியில எடு. மாடுலஸ் z தான் பெருசு. அத z வெளியில வெளியில எடுத்தா டிவைட் பை z 2 by z. ஏதாவது டவுட் இருந்தா பெருக்கி பாருங்க. z plus 2 கரெக்ட். இப்ப இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தோம்னா இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தா என்ன வரும்? 2 by மாடுலஸ். மாடுலஸ் எடுத்தா பெருசு, 2 தான் சின்னது. அப்ப இந்த வேல்யூ இஸ் less than 1. அதான் ஐடியா. இப்ப இது ஓவர். இப்ப இங்க பாருங்க. மாடுலஸ் z பெருசா 3 பெருசா? எது பெருசு? 3 மாடுலஸ் z 3 தான் பெருசு. அப்ப 3 வெளியில 8 டிவைட் பை 3. இப்ப இங்க பாருங்க. இது 1 plus 3 by z. இத மேல கொண்டு போ. 1 plus 2 by z பவர் minus 8 by 3. 1 plus z by 3 பவர் minus. இப்ப இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் z பெருசு 2 விட பெருசு. அப்ப இந்த வேல்யூ less than. அப்ப இது less than 1. z பெருசு, மாடுலஸ் z சின்னது. அப்ப இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தா என்ன வரும்? 3 is bigger. அப்ப இதுவும் less than 1. அப்ப அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். இப்ப 1 plus 3 by z. என்ன ஃபார்முலா? 1 plus x power minus 1. இந்த ஃபார்முலா summation minus 1 power n x power n eight by 3. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? minus 1 power n x power n இப்போ இங்க பாருங்க. இதெல்லாம் n க்கு 0 1 2 3 ன்னு போட்டா தான் z power 1 z power 2 z power 3 பாசிட்டிவா வருதா? z கீழ இருக்கு பாருங்க. 1 2 3 போட்டா கீழ z க்கு பவர் இன்கிரீஸ் ஆயிடும். அப்ப z க்கு என்ன பவர்? இது நெகட்டிவ் பவர் டினாமினேட்டர்ல வருது. அப்ப இது லாரன்ஸ் சீரிஸ். இப்போ இது ஓவர். இப்போ இத சில பேர் எப்படி போடுவாங்கன்னா இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் எது பிக்கர் நம்பரோ அதை வெளியில எடுங்க. இப்போ இத வந்து சில இப்படி எழுதிப்பாங்க 2 less than மாடுலஸ் z. 2 இத மக்கள் இது ரெண்டே எடுத்துக்கோ. இப்போ கீழ வந்து என்ன வரும்? 2 by z less than 1. அப்ப அதனால z தான் பெருசு. அப்ப z வெளியில எடு அப்படி போடுறோம். அதே போல மாடுலஸ் z இப்படி எழுதலாம். இத எடுத்துட்டீங்கன்னா மாடுலஸ் z plus டிவைட் பை 3. இத கொண்டு வா. இப்போ இதுல எது பெருசு? 3. அப்ப 3 வெளியில எடு அப்படி ரெண்டு வரும். இப்போ கேஸ் 3 வாங்க. கேஸ் 3 போட்டோம்னா கேஸ் 3 what is case 3? Modulus z is greater than 3. அப்ப இந்த ஃபிகர் என்ன வரும்? என்ன நம்பர்? 2 3 இது greater than 3 ன்னு இங்க இருக்கு.
இப்ப now you write f of z is 1 plus 3 by z. இப்ப இங்க பாருங்க, இப்ப நீங்க என்ன கேட்கணும்னா z பெருசா 2 பெருசா, மாடுலஸ் z பெருசா 2 பெருசா, 2 தோர் மாடுலஸ் z இங்க இருக்கு. அப்ப இதான் பெருசு. அப்போ மாடுலஸ் z பெருசா 2 பெருசா, எது பெருசுன்னு கேட்டா மாடுலஸ் greater than 2. அப்ப z வெளியில பெருசா வெளியில அவ்வளவுதான். z வெளியில எடுத்தா டிவைட் பை z பெருசா 3 பெருசா அப்படின்னா z தான். அப்ப z வெளியில இருக்கு. இப்ப பாருங்க, இந்த மாடுலஸ் z is greater than 2. அப்ப இதுதான் பெருசு. அப்ப இது less than 1. இதுதான் பெருசு, 3 விட பெருசு. அப்ப இது less than 1. அதனால கரெக்ட். இப்ப 1 plus 3 by z. இது என்ன? Take it to numerator, power minus. இப்ப என்னாச்சு? 1 plus 3 by z. என்ன ஃபார்முலா? 1 plus x power minus 1 அந்த ஃபார்முலா summation. இப்ப minus 1 power n x power n 2 by z power n. என்ன? 0 to infinity. இது minus 8 by z summation minus 1 power n இந்த ஃபார்முலா 1 plus x power minus 1 power n 3 by z power n. என்னன்னா 0. இப்ப இதுலயும் பாருங்க, n into 1 2 3 போட்டா 2 by z whole square cube power 4 வரும். எல்லாம் z கீழ வரும். இதுலயும் 1 2 3 போட்டீங்கன்னா power 1 power 2 power 3 z கீழ வரும். 11 6. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த 2 power n by z power n இந்த z உள்ள கொண்டு போய் z power n z அப்ப இது z power n plus 1 எழுதுவோம். அத வேண்டியது இப்படியே கொண்டுல போ. இதா 11 6. இது லைஃப் என்னன்னு கேட்டா எது பெருசுன்னு பார்த்தா வெளியில எடுக்கணும். அதுக்கு என்ன ரீசன்? இந்த நம்பர் should be less than. அப்பதான் அந்த ஃபார்முலா கரெக்ட். இப்ப z greater than 2 இங்க பாருங்க, மாடுலஸ் z greater than 2. அப்ப இதுதான் பெருசு. அப்ப இது less than 1. மாடுலஸ் z greater than 3. அப்ப அதனால z பெருசு, இது சின்னதுனா less than 1. அதுக்காக தான் அந்த z வெளியில. இப்ப now இந்த ப்ராப்ளம் பாதி क्वेश्चन பேப்பர்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. இத ஒரு 2 தாட்டி எழுதி பார்த்து கரெக்ட்டா ஆன்சர் வருதா போட்டு பாத்துருங்க.